Hello students, today we'll learn about loops in C. A loop is nothing but it is a control structure which provides us the execution of statements repeatedly. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಜನರಲಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ if or switch case, only certain block of statement will be executed once. Okay, but if you want to execute a block of statement several times or fixed number of times, then we should go for loops. Okay, so we'll study about what are the loops. Okay, a loop executes a sequence of statements many times until the stated condition becomes false. Means as long as the condition is true, the loop executes the sequence of statements, means block of statements many times. When the condition becomes false, the loop will be terminated. Okay, a loop consists of two parts, that is a body of loop and a control statement. So body of the loop is nothing but block of statements to be executed with the condition true. The control statement is nothing but a condition or a criteria. Okay, the control statement is a combination of some conditions that direct the body of the loop to execute until the specified condition becomes false. So as I have told, body of loop is nothing but the group of statements to be executed. The control statement is nothing but it's a combination of some conditions, one condition or more than one conditions. Okay, the purpose of the loop is to repeat the same code a number of times. Repeat the same code for number of times. So when certain work is to be completed 100%, then so we should use loop. So repeatedly we need to do that kind of work. Say for example, if you want to display the number from 1 to 100 or 1 to 1000 or 1 to n, so you cannot display 1 to 1000 with one printf statement. Okay, you need to execute the same kind of statements or block of statements several times. Okay, there are some types of loops available in C. Those are while loop, do while loop, then for loop, break statement, and continue statement. Okay, actually break and continue statements can be used in the loop in order to stop the iterations or continuation. Okay, so the types of loops in C, depending upon the position of a control statement in a program, looping in C is classified into mainly two categories. One is entry control loop and another one is exit control loop. So as it is described, depending upon the position of control statement, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಬಾಡಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಎನಿ entry control loop, a condition is checked before executing the body of a loop. It is called as a pre-checking loop, pre-testing loop, pre-checking or pre-testing loop. In an exit control loop, a condition is checked after executing the body of loop. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೇ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ execute while block code, and again it comes to this particular point and condition will check
again this block of statement will be executed, then again repeat to this particular level, again condition. When condition becomes false ಅಂದರೆ ನೋ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕೋಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವೈಲ್ ಡೂ ಅಂದರೆ ಲೂಪಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ specification or defined, so there is a possibility of making infinite loops. ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ದಿ ಲೂಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಯಾವುದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಲೂಪಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದಿ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೂಪನ್ನು 5 ಸಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, 10 ಸಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು 25 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಮ್ ಇದೆ ಅದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೇನಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಕಂಡೀಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ದಿ ಲೂಪ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಲೂಪ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ. ಸೊ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು, ನೋ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅದು ಲೂಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಮೇಡ್. ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಮೇಡ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎನಿ ರೌಂಡ್, ಯಾವ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅದು ಟ್ರೂನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಅಂತಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೇ, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 examples with infinite loop, okay, in the coming slides or coming classes. The specified condition determines whether to execute the loop body or not. ನೋಡಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೆದರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೂಪ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಲೂಪ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅಸ್ ವಿತ್ 3 types ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಲೂಪ್, ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಲೂಪ್, ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಈ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವೈಲ್ ನಾವು ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. The while loop is most straightforward looping structure. The syntax most. ನೋಡಿ, while condition statements. ನೋಡಿ, while ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟ್ರೂ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಅದು ಓಪನ್ ಬ್ರೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ಇದು ಬಾಡಿ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋ ತನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೇನ್ ಅಂತಿದೆ, ನಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತೇಳಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ವೈಲ್ ನಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವೈಲ್ ನಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಎಸ್ ಟ್ರೂ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡು. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ n/n ನಮ್ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಾಯಿತು, ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 2 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2. ಅಗೇನ್ ವೈಲ್ ಚೆಕ್ಸ್ 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಟ್ರೂ, ಮತ್ತು 2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆಯಿತು. 3 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಎಸ್ 3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ನಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 4 ಆಯಿತು. 4 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಎಸ್ 4 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಎಸ್ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. 6 ಆಯಿತು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಸಾರಿ ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. 6 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಎಸ್ 7 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಎಸ್ 8 9 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 10 ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಗೇನ್ 10 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. 10 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 11 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಲೂಪಿಗೆ ಹೋಯಿತು. 11 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಗೆಟ್ ಸಿ ಎಚ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಈಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ನೆವರ್ ಮೇಡ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನೈಟಿವ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈ ವೈಲ್ ಲೂಪಿಗೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವೈಲ್ ಲೂಪ್, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡೂ ಓಪನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೀಗ ನಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ 100 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಸೊ ಒಂದು ಸಲನೂ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಝೀರೋ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡೂ ವೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಡೂ ವೈಲಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ದಿ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ನಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತಿದೆ, ಡೂ ಇದೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಡಿ 2 ಇಂಟು ನಮ್. ಓಕೆ, 2 ಇಂಟು ನಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಟರ್ ವೈಲ್ ನಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ನೋಡಿ ವೈಲ್ ನಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ 1 ಇದೆ. ಸೊ 1 ಇಂಟು 2 ಅಂದರೆ 2 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗೇನಾಯಿತು 2 ಆಯಿತು. 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, 2 ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಎಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 2 ಇಂಟು 2 ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 4 ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 11 ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಡೂ ವೈಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ 1 ಅಂತೇಳಿ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ 100 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆರ್ 20 ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ ಇಫ್ ಇಂಟ್ ನಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬದಲಿಗೆ 10 ಆರ್ 100 ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 50 ಲೈಕ್ ದಟ್ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಡೂ ಬರ್ತದೆ, ಚೆಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ 100 ಇಂಟು 2 ಈಸ್ 200. 100 ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ 101 ಆಯಿತು. ವೈಲ್ 101 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ನೋ 101 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಇದೆ, ನಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಇದೆ. ಸೊ 100 ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10. ಸ್ಟಿಲ್ ದಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್
guarantees the execution of its body of loop at least once irrespective of its condition. ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದೆಯೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಡೂ ಲೂಪ್ ನೋಡಿ, ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೂಪಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಫ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆವರ್ ಮೇಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಟ್ರೂನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿ ಲೇಟರ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕೋಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ವೈಲ್ ಲೂಪ್, ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಬಾಡಿಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಲೂಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡಿಗೆ ಪ್ರೀ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಲೂಪ್ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಲೂಪ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೂ ವೈಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. ಡೂ ವೈಲಲ್ಲಿ ಡೂ ಓಪನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ವೈಲ್ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಲೂಪ್ ಬಾಡಿ ನಂತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ದಿ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್, ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೊಳಿತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಲೂಪು ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್, ನೋ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆವರ್ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಲೂಪ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸಿದಲ್ಲಿ, ಸಿ ಆಫರ್ಸ್ 3 kinds ಆಫ್ ಲೂಪ್, ವೈಲ್, ಡೂ ವೈಲ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ ಅಂತಿದೆ. ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ 1 to 10ವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 ಇದೆ, ನಮ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂದರೆ ಈಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 11 ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆಗ ಲೂಪ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ 0 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೂ ವೈಲ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಲೂಪ್, so which is exactly opposite to this while loop, but it executes the body of loop first and at the end, so it checks for the condition. If the condition is true, it repeats the execution of body of loop. Okay, so illondu example ide nodi, do, okay, no checking, idu illide checking condition, while illide. Okay, ಆಮೇಲೆ n ಆರ್ 2 into num something, anything you can give. ನಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10 ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆಗ, ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದಿ ನಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 11, ಸೊ ದೆನ್ ದ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.